सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरत धवल आकाश, सुनिया दीप लो पाताल, सुनिया पोह ना सकै काल। नानक भगतां सदा वेगास, सुनिया दुख पाप का नास। नानक भगतां सदा वेगास, सुनिया दुख पाप का नास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जोगे अटल। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी मुकद्दस बाणी की लड़ीवार विचार नाल जुड़ रहे हाँ। जपजी साहिब जियां दी 8वीं पौड़ी का मूल पाठ आपां पढ़िया ते सुनिया है। साहिब मेरा मत करन, आ बख्शिश करके विचार की सेवा लै। जपजी साहिब जी का जिथे मूल सिद्धांत है, एक मालिक नूं सिमरना, सिमरदियां सुचियार होना है, हुक्म की रजा विच चलना है। चलिया किदां जा सकदा, उहनूं गा के ते गा के बेनती करनी, एक दाता वो विसरे ना। जे विसर गया फिर जिहड़े हालात ने 7वीं पौड़ी च आपां समझे सी, जे तस नज़र ना आवी तो बात ना पुछा कि हुण उहदे नाल फिर जुड़ना किवें है। ये 4 पौड़ियां ने जिहड़ियां साध संगत जी 8वीं 9वीं 10वीं ते 11वीं ये गुरु ग्रंथ साहिब जी इस बाणी अंदर आ पढ़दे होए सुणिया दियां ने। सुन नाल जिवें तन दियां 3 अवस्थावां ने, बाल जवानी अर बिरध फुण 3 अवस्था जान, उवें मन दियां 4 ने। तन दियां 3 ने, मन दियां 4 ने। उन्हां 4 अवस्थावां नूं साहिब ने सूही राग च भी जिक्र किया, जिन्हों लावां कहने आपां। कि सतगुरु इत्थे भी बख्शिश करते हैं 4 पौड़ियां द्वारा, क्योंकि सुन की कितनी महानता होएगी सतगुरु सच्चे पातशाह इन्हां 4 पौड़ियां च दसणगे। चौपाई छंद अंदर ये 4 पौड़ियां ने, चौपाई रूप ने ये पौड़ियां। क्योंकि पहला भी समझा सी राग रहत रखण तो मतलब है छंद, अक्सर असी राग रहत भी वेखने आ। खैर जदों सच्चे पातशाह दे इन्हां बचनां नूं वेखांगे, सुनिया धर्म की दुनिया अंदर सुन की बहुत महत्ता है। पहलां ते प्रमाण लिओ, सच्चे पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी आप जी पढ़ोगे ना, तो साहिब ने कहा, कहन लगे जे सुनिया नहीं फिर पढ़न का की फायदा। पढ़ना जरूर है, पढ़ के सुनना, सुन के अंदरों समझ पैदा होनी है। केवल अखरां दी नहीं, अखर ते बाहरों पढ़ लै ते समझ आ गई, ये समझ बहुती सार्थक नहीं होंदी। ये समझ तां सफल है जी वो समझ अंदर टिक जाए। हुण जो सुनिया अखरां द्वारा समझे, अर्थां द्वारा उहनूं सुनना, ते सुनिया होया अंदर टिक गए, अंदर दी समझ बन गई, अंदर दा ज्ञान गुरबाणी इस जग में चानन, कर्म वसै मन आए वाली अवस्था बन गई। साहिब सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते ने, क्या पढ़ी है, क्या गुणी है, क्या वेद पुराना सुनी है। पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले सोई। जे अंदर सहज नहीं, ਇਹਦਾ मतलब सुनिया नहीं, तो जे सुनिया नहीं फिर कला पढ़िया। साहिब कहते फिर केवल रसना नाल पढ़िया, कन्ना नाल सुनिया नहीं। इसलिए पढ़ना जरूर है, पढ़न नाल सुनना है, सुनन नाल अंदर समझ आएगी, ते समझ नाल सत संगत की प्राप्ति होएगी। अंदरों ज्ञान नाल सुनना समझना, ते फिर उहदे ते चलना, जो उहदे अंदर हुक्म है उहदी रजा विच चलना। इसलिए साहिब ने 4 पौड़ियां अंदर जिहड़ा जिक्र किया बख्शिश करते हैं। कहन लगे मालिक का नाम सुन, गुरु की बाणी सुन, और याद रखना बहुत ध्यान नाल। 2-3 पहला उदाहरण समझनी है। जो किसी भांडे विचों वस्तु निकलती है, वह पहला पाई होंदी है, तद निकलती है। असी कोई सब्जी बनाने, उस बर्तन विच, पतीले विच, किसी देगे विच अंदर उहदे जो पाया वो बन के बाहर निकलता है। ठीक है, जो पाया जाता वो कच्चा है, पक के बाहर होके
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੱਚੀ, ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੱਢਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੜਛੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀਭ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ। ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਛਕਾਂਗੇ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਓ ਮੂਰਖ, ਜ਼ਾਹਲ, ਮੂੜ, ਮੁਗਧ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਗਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਜੀਭ ਨਾਲ ਜਪ ਕੇ ਕਹਿਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਪ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕਦੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖੂਨ ਬਣਦਾ, ਚਰਬੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਦਿੰਦਾ, ਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਸੁਣ। ਕਿਤੇ ਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ, ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹੱਤਮ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਲ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਟਿਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇਗਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਏਗਾ। ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ? ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਧਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੰਠੇ ਵੀ ਕਲੀ ਕੁਝ ਸੈਂਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਖਿੰਡ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਲੰਘਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੋਵੇ, ਬੀਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜ, ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 2 ਜਾਂ 4 ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਾਲ ਕਦੇ ਉਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਬੀਜ ਪੱਤ ਲੈ ਕੇ ਅਬ ਕਿ ਉਗਵੇ ਦਾਲ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਕੀ ਭਾਵ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਜੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦਾਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਜ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰ ਕਹੀਏ ਦੇਵਤਾ, ਤੇ ਨਾਥ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਲਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਨਾਥ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੀਰ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪੈ, ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬੁਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਫਲਾਨਾ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਲਦ ਦਾ ਸੂਚਕ ਕਰਕੇ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੈਗਨੇਟ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਥੰਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਉਹਨੇ ਠੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਦੀਪ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਇਹ ਪਾਤਾਲ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਅਰਥ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੀਪ ਲੋ ਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾਲ, ਦੀਪ ਲੋ, ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ, ਮੌਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰੀਰ ਸਭ ਨੇ ਤਿਆਗਣਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰਹਿਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੋਣਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹੇ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੇੜਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਖੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਇਹ ਵਿਗਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰੇ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਵੱਧ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ, 1 ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੁੱਖ ਬੀਜੀਏ, ਉਹੀ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਨਸ਼ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਦਿੱਤਾ ਲਈਆ ਆਪਣਾ ਬਿਨ ਦਿੱਤੇ ਕਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰਿਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ, ਸੁਣਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੰਦਰ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਈਸ਼ਰ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਨੂੰ ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਭਾਵ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਤਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਉਤਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਢਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦਿਲ ਢਾਵੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਢਾਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੁਣਿਆ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੋਗ ਕਹੀਏ ਮਿਲਾਪ, ਜੁਗਤ ਕਹੀਏ ਤਰੀਕਾ, ਜੁਗਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਓ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੋ, 1 ਪੜ੍ਹੋ, 2 ਪੜ੍ਹੋ, 5 ਪਾਠ ਕਰੋ, 11 ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ 5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਜਪ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? 1 ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਸਾਂ 2-4 ਪੰਗਤੀਆਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਵਾਪਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਜਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਨ ਭੇਦ, ਤਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੇਦ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੇਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ MRI ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ CT ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਓ, MBBS ਹੋਵੇ, MD ਹੋਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਲੰਮਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ,
पर कदे भी ये गल चेते रखना वो ECG बिना या एंजियोग्राफी बिना तुहाडे दिल बारे कुछ नहीं दस सकता। वो कदे भी CT स्कैन बिना ब्रेन बारे नहीं दस सकता। वो कदे भी MRI बिना बॉडी का कुछ नहीं दस सकता। वो कदे भी अल्ट्रासाउंड बिना साध संगत जी कुछ नहीं दस सकता। वो एक्सरे बिना कुछ नहीं दस सकता। वो कहेगा मैं तैनू की दसां। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੇਖਿਓ। ਇੱਕ ਵੈਦ ਨਬਜ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਕਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਧਰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਨ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੋਰਖ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੁਪਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਛੁਪਾਉਣੀ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਆਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤਨ ਭੇਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਕਿਹੜੀ MRI ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਨਾੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਅੰਦਰ, 70 ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਖ ਕੋ ਮਾਰ ਕਢਾਵੋ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਦੋਏ 70 ਜਮਾ 2 72 72 ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 72 ਦੀਆਂ 72 ਨਾੜੀਆਂ, 70 ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਖੂਨ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਖੂਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਤਲਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਖੂਨ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਉਹ ਜੂਝਦਾ ਵੀ ਹੈ। 70 ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਖ ਕੋ ਮਾਰ ਕਢਾਵੋ। ਤੇ ਬਿਖ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਈਰਖਾ ਰੂਪੀ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਾ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਨ ਦਾ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ 70 ਦੋਏ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਤਾਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ। ਵੇਦ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਦ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਵਿਦ ਤੋਂ ਵਿਦ, ਵੇਦ, ਵਿਦ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ, ਵਿਦ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਵਿਦ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, 4 ਵੇਦ ਨੇ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਅੰਦਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਏ ਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ, ਅਗਲੀ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਓਨਾ ਹੀ ਕੇਵਲ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, 2 ਘੰਟੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਖਰ, ਅਲਫਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਝਰਨੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਮੁੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਟੰਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਕਦਾ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ। ਚਸ਼ਮੇ ਝਰਨੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਸੰਤੋਖ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਓ, ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋੜਮੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ 8 ਸੱਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੀ 8 60 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵ ਹੈ ਮਾਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਵੇਂ ਗਿਆਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਖੇੜਾ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੇ ਗਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ 2-4 ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੰਖੇਪ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਰੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਦਰਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਖਤ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਫਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦਰਖਤ ਤਦ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਰਾ ਕਹੀਏ ਸਮੁੰਦਰ, ਗੁਣਾਂ ਕੇ ਗਾਹ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ਿਮਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਮਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਸ ਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਖੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਪੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦਾ ਵੀ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਕਿਹਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਜਾਏ, ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰਾਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਖੋਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਜਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਧੇ ਵੀ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਆ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਧੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਏ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੇ ਜਾਹੇ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਅਸਗਾਹ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਪ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਗਰ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਹਰਿਆਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਨਸ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿਲਵਿਖ ਨਸ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੇੜਾ। ਉਹ ਰੰਬੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵੀ, ਆਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਵੀ, ਦੇਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਭੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ, ਇੱਕ ਭਾਗ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ, ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।